हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो समस्त कृष्णा एकेडमी क्लासेस को बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज आम पढ़ा जातीयतावाद। जातीयतावाद कौन ना नेशनलिज्म आम कहवा। तो पूर्व क्लास में पढ़ाई उपनिवेशवाद। जातीयतावाद पढ़ यहाँ 4टा क्लास हम आमर। तो यहाँ गोटे विषय, तो यहाँ सेकेंड अध्याय। तो चलतु माने सेकेंड पार्ट यहाँ। तो चलते स्टार्ट करवा। तो संज्ञा, जातीयतावादर संज्ञा कौन ना दार्शनिक माकियाभेल जातीयवादर गोटे आधुनिक रूप देते। तो आंक नाटा ही मन रखिए आपण मैंने। तो यहाँ एग्जाम पढ़ी पारे। जितेबाला गोटे निर्दिष्ट अंचल लोक मान मनरे से ही अंचल बा देश प्रति अतुट श्रद्धा और भक्तिभाव सृष्टि हुए सेतबेले यह जन्म निए। अर्थात जितेबाला जातीय चेतना एक दृष्टि माने दृढ़ विश्वासर परिणत हुए ताहाको आम जातीयतावाद कही थाउ। तो निज मनरे गोटे देश प्रति भक्तिभाव सहित आम गोटे दृढ़ विश्वास रखी थाउ जेटा आम देश आम समस्ते मिलमिशि रहिबा, सेटाको ही जातीयवाद आम कहबा, नेशनलिज्म कहबा। तो चलतु जातीयतावाद होउछि एक शक्ति जहाँकि गोटे गोष्ठी को एक निर्दिष्ट सीमारेखा भितर रखी मनमुखी शासन और बाह्य आक्रमण को रक्षा करने संगे संगे निजर अधिकार और स्वाधीनता अक्षुण्ण रखिबारे साहाय्य करिଥାଏ। किए से ना जातीयतावाद। तापर आसिला केतक संज्ञा बहुत जन लिखिसंती। तो चलतु सेटा जानिबा। फास्ट होउछि रामेश मूर से कहिसंती जे कौन कहिसंती ना ऐतिहासिक प्रक्रिया द्वारा जातीयता राजनैतिक संगठन रूपांतरित होई जेउ जाति गठन होते ताको आमे जातीयतावाद कहती। से 3टी विशेषण देइसंती जोटा कि कौन कौन रही। यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया, यह जातीयता को जाति रे परिणत करिथाए, यह एक राजनैतिक संगठन रूपांतरित उपाय। ये 3टा होची तांकर मुख्य माने कौन थिला ना विशेषत्व थिला। तापरे ग्राजिया कौन कहिथिले। ग्राजिया कहिथिले आल्फ्रेड डी ग्राजियाଙ୍କ मତରେ ଯେଉଁ ऐक्य मनोभाव और राजनीतिक एकता और स्वाधीनता दिवस लोक मानक जाति रे परिणत हुए ताको आमे जातीयतावाद कही थाउ। जातीयतावाद देश पई प्रेम और शत्रु पई संदेह सृष्टि करे अथवा यह एक ऐक्य मनोभाव। तापर आइला समाजवाद और उपनिवेशवाद और पराधीनता विरोध में संग्राम करने पई जातीयतावाद को एक अस्त्र रूपे व्यवहार करा जाइछि। तापर आसिला आमर संज्ञा सब जानले। एबे जानिबा भारतीय जातीयतावादर जन्म केमिति ହେଲା। तो 19 शताब्दीर प्रथमार्धरे राजा राममोहन राय भारतीयों एकता पार्श्वे भारत मनर एकता पार्श्वे आबद्ध होई आधुनिकर स्वाद चखिबा और पुरातन विभाग अनुभव करने आह्वान करते। से समाजर संस्कार आनी लोकों दृष्टि संप्रसारण करथिले। किए से राजा राममोहन राय। तापर आसिला 1857 मसीह सिपाही विद्रोह बा प्रथम स्वाधीनता संग्रामी भारतर जातीयतावाद नवजागरण सृष्टि करथिले। केबे ना 1857 सिपाही विद्रोह होइतिला। तापर आसिला 1885 मसीह पराधीन भारतर भारतीय जातीय कांग्रेस जन्म हेबा परे राजनीतिक चेतना विकास घटिला। शेष में महात्मा गांधी नेतृत्व में परिचालित सत्याग्रह आंदोलन, आईन अमान्य आंदोलन और भारत छाड़ आंदोलन फल भारत स्वाधीनता लाभ पाइला। तापर रही कौन ना स्वाधीनता पर राज्य राज्य भितर कलह लगी रोला। चीन और पाकिस्तान आक्रमण समय भारत जातीयतावाद सक्रियता विशेष भाव में प्रमाणित है। आम राज्य राज्य भितर सेतबले माने कलह लगी रोला, किंतु जेतबले चीन और पाकिस्तान आम उपरे आम विरोधी रहिले सेतबले किंतु आम भारतर सबु राज्य मिसी तांको सहित युद्ध करथिले। तापर देखिबा जातीयतावादर उपादान कौन। तो यहाँ राजनीतिक एकता रही, जातीयता और जानबाहन रही, पाश्चात्य शिक्षा रही, भारतीय संवादपत्र और साहित्य रही, सामाजिक तथा धर्मगत संस्कारमूलक रही, संस्कार आंदोलन रही, इंग्रजी मानकर वर्ण वैषम्य नीति रही, तापर गवर्नर जेनेराल कार्यकलाप रही, अर्थनैतिक माने शोषण रही, राजनीतिक अविश्वास रही, आउ वैदेशिक घटनावली प्रभाव रही, तापर बलिष्ठ नेतृत्व और सांस्कृतिक ऐक्य एतक 12टा रही। तो 12टा विषय आम कि पढ़ा। तापर आम जातीयता आंदोलन और भारतीय जातीय कांग्रेस बुझा। तो फास्ट आम देखो राजनीतिक एकता कौन। मुझे लिखी ना आपको बुझे दूसरी आप बुझीपारे। भारतीय राजनीतिक एकता कौन ना प्रथम थर पर भारत इंग्रजी माने शासन दिन होगा फल राजनीतिक एकता सृष्टि होइथिला। इंग्रजी मान आगमन समय कौन होता ना राज्य मान मध्य एकतार अभाव थिला।
ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜୀମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଏକତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ଆମର ଏକତା, ରାଜନୈତିକ ଏକତା ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଜାତୀୟତା ଓ ଯାନବାହନ। ତ ଜାତୀୟତା ଯାନବାହନ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜୀମାନେ ଆମ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଯାତାୟାତ ଓ ଯାନବାହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାତୀୟ ଏକତା ଆଗ୍ରତ କରିବା ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ବହୁ ରାସ୍ତା ଆଉ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଜାତୀୟତା, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଡାକ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ, ଦୂରତା ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଲୋକ ମାନେ ଦୂର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ, ତା ସହିତ ଐକ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ବି ସୁବିଧା ହେଲା। ଯେହେତୁ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ରହିଲା, ତାପରେ ଆମ ଭାରତର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଜାତୀୟ ମନୋଭାବ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ ନା ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଉନ୍ନତ ପାଇଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକିନା ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତୀୟମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଲା ନା ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାଷା ଯେହେତୁ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଲା, ସେମାନେ ମିଶିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଇପାରିଲେ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ଲେଖିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ସାହିତ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ରହିଥିଲା ନା ଭାରତର ସମ୍ବାଦ ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାରତ ଜନ୍ମ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦର ଜାଗରଣ ଅଗ୍ନିର, ମାନେ ଯାହାଟା ଆମେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବାହାରୁଥିଲା ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିକି ନିଜ ମନରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ରାଜା ରାମମୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସମ୍ବାଦ, ଲେଖିଦେଉଛି, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବାଦ କୈମୁଦି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ସାପ୍ତାହିକ ଏଇଟା ଥିଲା, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସେଇଟା ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏଇଟା ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ମାନେ ଲେଖିକି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏଇଟା। ତାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ବମ୍ବେ, ଆମର ରହିଲା ବମ୍ବେ ସମାଚାର, ତାପରେ ରହିଲା ବଙ୍ଗଦୂତ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ଆଉ ରହିଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିରର, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ନା କମେଡ୍ ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଥିଲା ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦ ପେଟ୍ରିଏଟ୍ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଥିଲା କେଶରୀ ରହିଥିଲା। ଆଉ କହିଥିଲା ବଙ୍ଗଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୋଟ୍ସ ଟିକେ ବନେଇଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଥିଲା, ଆର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା। ଆଉ ରହିଥିଲା ଆମର ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା, ଲେଖିଦେବେ ସେଇଟା, ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ସେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆଉ ପତ୍ରିକା ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିକି ନିଜ ଭିତରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେକ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ରହୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଜାତୀୟତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ସେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବଙ୍ଗଭୂମିରେ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ତାପରେ କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ପ୍ରଭୃତି କେତେଜଣ ଲେଖକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିଲେ। ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଥିଲା ଆନନ୍ଦ ମଠ। ଆଉ ତାଙ୍କ କବିତା ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସେମିତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଜନଗଣ ମନ ଆଦି। ତ ଏତକ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ଭାରତର ଐକ୍ୟ ଭାବ ଦୃଢ଼ଭୂତି ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଥିଲା ଭାରତର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ସାହିତ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ତଥା ଧର୍ମଗତ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଳର ଆନ୍ଦୋଳନ।
ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତର ବୈଦିକ ଦିଗ୍ବଳୟରେ କେତେଜଣ ସମାଜ ଓ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରର ଅଭିଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପରମ୍ପରା ଆଉ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ମାନେ ଆମର ଯେତେକ ଥିଲା କଲଚର ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ। ସେଇଟା ମାନେ ଜାତୀୟତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ତମେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ କରିଥିଲେ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କିଏ କରିଥିଲେ? ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରମହଂସ ଆଉ ବିବେକାନନ୍ଦ ଓ ଆନି ବେସନ୍ତ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଭାରତର ଅତୀତକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ନିଜର ଲେଖା ଓ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସେମାନେ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରୁଥିଲେ। ସମାଜ ତଥ୍ୟ ଧର୍ମଗତ କଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଥିଲା କ'ଣ? ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ପ୍ରତି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜାଗରଣର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଅତି ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଜାତି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ନିଜ ବାସଭୂମିରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ତ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କଳା ଧଳା ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଥା ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କର ଘୃଣାଭାବ କେତେଜଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ପ୍ରକଟିତ ହେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗଣିତ ଥିଲେ ଲର୍ଡ଼, ଲେଖିଦେଉଛି ଆମର ଲର୍ଡ଼ ଲିଟନ ଆଉ ରହିଲା ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ। ଏମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ଲିଟନ ସ୍ୱଦେଶୀ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଭାରତରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନ ଘୋଷିତ ହୋଇ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖି ନ ପାରିବେ ତାହାର କଟକଣା ବି ସେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଲର୍ଡ଼ ରିପନ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ କରିଥିଲେ ଶାସନ ସମୟରେ ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଦାରୁଣ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତୀୟର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ଏମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ମାନେ, ତ ଭାରତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘୃଣାଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟତା ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିପାରିବେନି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଏହାର ନିୟମ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଘୋଷଣା କ'ଣ? ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ। ଅର୍ଥନୀତି ତ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକ ମାନେ, ତ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆଉ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଅଧିକଟା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିପ୍ରେତ କ'ଣ ନା ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ରାଜନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଶାପ କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ରାଜନୈତିକର ଜାତୀୟତାବାଦ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ ଓ ସାର୍ବଭୌମିକ ମିଳୁନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ନିର୍ଯାତନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଚେତନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ତାହା ହିଁ ଜାତୀୟତାବାଦ ପଥର ସୁଗମ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ରାଜନୈତିକରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ରହିଲା ବୈଦେଶିକ ଘଟଣାବଳୀର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟବାଦ ଉଦ୍ଭବ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ସ୍ୱାଧୀନତା, ତାପରେ ସମାନତା, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଓ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାତୀୟତାବାଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଗୋଟେ ମନରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 1830 ଆଉ 1848 ମସିହାରେ ୟୁରୋପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପରାଧୀନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଜାତୀୟତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ନିଜ ନିଜର ଭିତରେ ମନୋଭାବ ଦୃଢ଼ ହେଲା। ତାପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଏଠୁ ହଟେଇବା ତା ପାଇଁ ଆମେ
ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଲା ନା କୋଇଲାର ଜାଳେଣୀ ଶକ୍ତି ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ନହେଲେ ତାହା ଯେପରି ଜଳେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଆମର ଯେମିତି ବଳିଷ୍ଠ ନୀତି ମାନେ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡରସିପ୍ ଜଣେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡରସିପ୍ ରହିଲେ ହିଁ ଆମର ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟା ଜାତୀୟତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ। କାହିଁକିନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଇଂରେଜୀମାନେ ଶାସନ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡରସିପ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଐକ୍ୟ କ'ଣ ନା କଲଚରାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ? ସେଇଟା ପରମ୍ପରା, ଚଳଣି, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ମାନେ ଭାରତୀୟ ବେଦ, ଉପନିବେଶ, ପୁରାଣମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ସାହିତ୍ୟ, ଆମର କୋଣାର୍କ, ତାଜମହଲ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଇକି ଜାତୀୟତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଏଇଟା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜାତୀୟର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼େଇବି କେଉଁଥିରେ ନା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢ଼େଇବି। ତ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ନ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ପଲିଟି ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ପଲିଟି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି, ଏଇଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟଚ୍ କରୁଛି ଆମର ଆଧୁନିକ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଲିଟିକି ଯିବା। ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସଟା ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ନୋଟ୍ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 1877 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବଜ୍ଞ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 1883 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କାଲକାଟାଠାରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲେ ଓ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କେବେ ହେଇଥିଲା? 1883ରେ। ଏଇଟାକୁ ନୋଟ୍ ବନେଇ ରଖିବେ, ଆମର ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ମେନ୍ସରେ ବି ଲେଖିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ। 1884 ମସିହାରେ ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ଼ ରିପେନ୍ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆହେଲା। ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ବଡ଼ଲାଟଙ୍କୁ ଆମର ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଭାରତୀୟ ଆମର ରହିଲା ଆଲାନ୍ ଆକ୍ଟେଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ ଓ ଇଂରାଜୀ ଶାସନର ଲୋପ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିଏ ସେ? ଆମର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟର କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିବା। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ପଲିଟି ଭିତରେ ବସିବା। ଠିକ୍ ଅଛି? କିଏ ଆକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ଜାଣିବା? କେବଳ ଆମର ପୂର୍ବର ଇତିହାସ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦେବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆରେ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ଆମକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।